हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ। आज आम सारला दासଙ୍କ ଉପରେ କିଛି इम्पोर्टाट सर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा। चैनल रे नुआ थिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबेनी। चलंतु ओडिया साहित्य रे सारला जुग काहा नाम रे नामित होईछि? सारला दास। सारला दास केउ राजांक समयर समसामयिक थिले? कपिलेन्द्र देवंकर। कपिलेन्द्र देव केउ वंशर सम्राट? सूर्य वंशर। प्रणिपते खटई कपिलेश्वर नामे राजा 33 कोटी देव चरणे जार पूजा। ए उक्तिटी केउ ग्रंथरु आसीछि? ए जो उक्तिटी आसीछि सारला महाभारतर आदि पर्वरु आसीछि। सारला दासଙ୍କ नाम सिद्धेश्वर परिडा बोली केउ ग्रंथरु जଣା पड़े? बिलंका रामायणरु जଣା पड़े। जगन्नाथ जहु प्रसन्न मते हेले शूद्रमुनि सारला दास नाम देले। एई उक्तिटी केउ ग्रंथरु आसीछि? महाभारतर आश्रमिक पर्वरु आसीछि। केउ ग्रंथरे सारला दास निजको देवी सारलांक पुत्र बोली परिचित कराइछन्ति? महाभारतरे। कनकपुर पाटणा घर परशुराम मोहितार अनुज सारला दास नाम महाभारतर केउ पर्वरे वर्णित? मध्य पर्वरे वर्णित। सारला दासଙ୍କ पूर्वजन्म संपर्करे महाभारतरे केउ पर्वरे सूचना देइछन्ति? स्वर्गारोहण पर्व। पूर्वे जेउ शूद्रमुनि देवी मानंकु पूजार्चना करुथिले सेमानंकु कोन कुहा जाउथिला? मुनि। सारला महाभारतर प्रथम समीक्षक किए? गोपीनाथ नंद शर्मा। श्री भारत दर्पण केउ ग्रंथर तुलनात्मक अध्ययन? संस्कृत महाभारत और ओडिया महाभारत। पंकजवासिनी देवी उत्कल भारती सारळेकी कले कह कुरु चूड़ामणि पदटी केउथिरु आसीछि? महाजात्रारु आसीछि। महाजात्रा काहार? महाजात्रा हेउची राधानाथ रायंकर। सारला जुगकु केउ समालोचक आदि जुग नामरे नामित करिसन्ति? बंशीधर महांती। ओडिया साहित्य रे सारला जुगकु केउ समालोचक स्वर्ण जुगरे नामित करिसन्ति? देवेंद्र महांती। ताकु स्वर्ण जुग बोली कुहा जाय बा सुवर्ण जुग बोली कुहा जाय। सारला दास जने सैनिक थिले बोली काहार मत? कृष्णचंद्र पाणिग्राही। सारला दासंकु आदि कवि भावरे किए नामित करिसन्ति? मृत्युंजय रथ। सारला दासंकु वाल्मीकि सह किए तुलना करिसन्ति? मृत्युंजय रथ। जनप्रवाद अनुजाई सारला दास जन्मस्थान केउठी? झंकड़। समालोचक माने सारलांक जन्मस्थान रूपे काहाकु ग्रहण करन्ति? तेंतुलिया पदाकु। सारला दासंकु व्यासदेवଙ୍କ सह किए तुलना करिसन्ति? गोपीनाथ नंद शर्मा। तारिणी चणक मतरे सारला दास जातिरे कोन थिले? शूद्र। सारला दासଙ୍କ समय निर्णय परिप्रेक्षीरे केउ समालोचकଙ୍କ मतकु ग्रहण कराଯାଏ? आर्तवल्लभ महांती। बिलंका रामायणर रचयिता किए? सारला दास। बिलंका रामायण केउ ग्रंथ छायारे रचित? अद्भुत रामायण। बिलंका रामायणरे काहार वध होइथिला? सहस्रशिरा रावण। बिलंका रामायणर सीता केउ रूप धारण करिथिले? चंडी रूप बा विभीषणा रूप। बिलंका रामायण केउ वृत्तरे रचित? दांडी वृत्तरे रचित। बिलंका रामायण काहार कथोपकथनरु सृष्टि? शिव पार्वती। व्यवहृत भाषा दृष्टिरु बिलंका रामायण सारलांक रचना नुहे बोली किए कहिचन्ति? बंशीधर महांती। सारला दासंक प्रथम कृतिटी कोन? बिलंका रामायण। बिलंका रामायण रचना पछरे कविंक मूल उद्देश्य कोन? नारी शक्तिर महत्व प्रतिष्ठा। सहस्रशिरा रावणंक वध करिबा पई केउ दुई जनंकु राम सीतांक मध्यरे युद्ध करिबा पई पठाइथिले? खळ ओ दुर्बलंकु। बिलंका रामायणर विषयवस्तु कोन? सहस्रशिरा रावणर मृत्यु। सारला महाभारतर पर्व संख्या केते? सारला महाभारतर पर्व संख्या हेउची 18। सारला महाभारतर श्लोक संख्या केते? 1,40,000। और व्यासदेव कृत महाभारतर श्लोक संख्या हेउची 1,00,000।
ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀର ମିଳନରୁ କାହାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା? ଖନିକାରର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ? ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉଛି ଦୂତୀ। ଖନିକାର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଆଦି ପର୍ବ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ଉପପର୍ବ କେତେ? ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉପପର୍ବ ତାର ନାହିଁ। ମୂଳ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଦି ପର୍ବକୁ ସାରଳା ଦାସ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? 2 ଭାଗରେ। ଆଦି ପର୍ବ, ମଧ୍ୟ ପର୍ବ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବ ମୂଳ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରୁ ଆସିଛି? ଶଲ୍ୟ ପର୍ବର ଶେଷ ଉପପର୍ବ। କାହିଁସିକା ପର୍ବ ବା ଐଶିକ ପର୍ବ ମୂଳ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବର ଅନୁରୂପ? ସୌକ୍ତିକ ପର୍ବ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ମୂଳ ମହାଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ବର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ? ଶାନ୍ତି ଓ ଆଶ୍ରମିକ ପର୍ବ। ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବ ବଦଳରେ ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ପର୍ବର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି? ନାରୀ ପର୍ବର। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ବର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ? ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ ଓ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ। ଆଦି ପର୍ବରେ କେଉଁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଅନୁକ୍ରମଣୀ ଠାରୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରୋଣ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ଆଦି। ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି? ପାଣ୍ଡବମାନେ ହସ୍ତିନାକୁ ଫେରିବା। ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ କେଉଁ ପର୍ବରୁ ଆସିଅଛି? ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ମଧ୍ୟ ପର୍ବରୁ ଆସିଛି। ନାଗକନ୍ୟା ଉଲୁପି ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିବାହ କେଉଁ ପର୍ବରେ ରହିଛି? ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ଗୁରୁ ସାନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା କେଉଁ ପର୍ବରେ ରହିଛି? ମଧ୍ୟ ପର୍ବ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କେଉଁ ପର୍ବରେ କେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଶୀ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଏଇସବୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଜରାସନ୍ଧ ବଧ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଦିଗ୍ବିଜୟ, ଶିଶୁପାଳ ବଧ, ବସ୍ତ୍ରହରଣ, ନାଗାର୍ଜୁନ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ସଭା ପର୍ବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗଧପାଦ ଧରିବା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆସିଛି? ଜରାସନ୍ଧ ବଧ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବନବାସ କେଉଁ ପର୍ବରୁ ଆସିଛି? ବନ ପର୍ବ। ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ ଉପାଖ୍ୟାନ କେଉଁ ପର୍ବରୁ ଆସିଅଛି? ବନ ପର୍ବରୁ ଆସିଅଛି। ସମୀବୃକ୍ଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ବିରାଟ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କୀଚକ ବଧ କେଉଁ ପର୍ବରୁ ଆସିଛି? ବିରାଟ ପର୍ବ। ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ସମେତ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କର ରାଜକୀୟ ବେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସୈରେନ୍ଦ୍ରୀ। ରାଜା କୀଚକ, ସେଥିପାଇଁ କୀଚକ ବଧ ବିରାଟ ପର୍ବ ଲେଖା ହେଇଛି। ବିରାଟ ରାଜା ଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ସମୟରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ? ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବରେ କେଉଁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରାପ୍ତି, ବେଲାଳସେନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବରେ। ନରେବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ, କେଉଁ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଧ କେଉଁ ପର୍ବରୁ ଆସିଛି? ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବରୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କେଉଁ ପର୍ବରୁ ଆସିଛି? ଶଲ୍ୟ ପର୍ବ। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଗଦା ପର୍ବ, ନାଇଁ ଶଲ୍ୟ ପର୍ବ, ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଗଦା ପର୍ବ ବି ଲେଖା ଅଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହାର ଶବକୁ ଧରି ରକ୍ତନଦୀ ପାର ହୋଇଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପୁତ୍ର। ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲୁଚି ରହିବା କେଉଁ ପର୍ବରୁ ଆସିଛି? ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଛି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପଞ୍ଚପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା କେଉଁ ପର୍ବରୁ ଆସିଛି? କାହିଁସିକା ପର୍ବରୁ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା, ଭୀମଙ୍କ ଲୌହ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଓ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଶେଷ ପୁତ୍ର ଯୁଯୁତ୍ସୁଙ୍କୁ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବା ଆଦି କେଉଁ ପର୍ବରେ କୁହାଯାଇଛି? ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବରେ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଅଶ୍ୱମେଧ ପର୍ବ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମ କଥା କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଆଶ୍ରମିକ ପର୍ବ। ଯଦୁବଂଶ ନିଧନ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ମୁଷଳୀ ପର୍ବ। ଜାରାଶବର ନୀଳଗିରିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବ ରୂପେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା କେଉଁ ପର୍ବରେ
ବର୍ଣ୍ଣିତ। ମୂଷଳି ପର୍ବ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରାଜସିଂହାସନ ଓ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିମାଳୟକୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ। ଭାଗବତ ଗୀତା ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ। ଯତୁଗୃହ ଦାହ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଆଦି ପର୍ବରେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବ୍ୟାସଦେବ, ଅମ୍ବିକା। ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବ୍ୟାସଦେବ, ଅମ୍ବାଲିକା। ବିଦୁରଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବ୍ୟାସଦେବ ଓ ଅମ୍ବୁବତୀ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପରାଶର, ସତ୍ୟବତୀ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା କିଏ? ବ୍ୟାସଦେବ। ସାରଳା ମହାଭାରତ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁବାଦ? ଭାବାନୁବାଦ। ଉଭୟ ମହାଭାରତରେ କେତେ ପର୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ? ଉଭୟ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଓ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଏ ଦୁଇଟାର ପର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 18। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଉପପର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 100, ଯୋଉଠିକି ସାରଳା ମହାଭାରତର ଉପପର୍ବ ନାହିଁ। ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେଉଁ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା ହୋଇଥିଲା? କନ୍ନଡ଼ ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ରଚନା ହୋଇସାରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ, ତାପରେ ପରେ କନ୍ନଡ଼, ତେଲୁଗୁ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରଳା ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ କେଉଁ କବି ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ? କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ ପମ୍ପା। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ନାନାୟା। ସାରଳା ଚରିତ ମହାଭାରତ କେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କବିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ବଙ୍ଗଳା କବି କାଶୀରାମ। ସାରଳା ମହାଭାରତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଅରୁଣୋଦୟ ପ୍ରେସରୁ ପ୍ରକାଶିତ ମହାଭାରତର ସଭାପର୍ବର ମୁଖବନ୍ଧ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାନ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା କିଏ? ଏଇଟା ପିଲା ମନେ ରଖିଥିବ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଓ ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ଆରମ୍ଭରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି? ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା କିଏ? ବ୍ୟାସଦେବ ଓ ଗଣେଶ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଆଉ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ। ଆଉ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତା ବ୍ୟାସଦେବ, ଗଣେଶ। ସାରଳାଙ୍କ ରଚନା ଅନୁସାରେ କୌରବମାନେ କେଉଁଥିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ? ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ଜନକ କିଏ? ସାରଳା ଦାସ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଉପାଧିଟି କ'ଣ? ବୀରଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ 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 108 ଶ୍ରୀ ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର। ଯାହାକି ସାରଳା ଦାସ ଥିଲେ କ'ଣ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟର କବି। ସାରଳା ଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ କାହାର ରଚନା? ମାୟାଧର ମାନସିଂ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 32 ଓ 9। ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣର ରଚୟିତା କିଏ? ସାରଳା ଦାସ। ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣରେ କାହାର ନିଧନ ହୋଇଛି? ମହିଷାସୁରର ନିଧନ ହୋଇଛି। ସାରଳା ଦାସ ନିଜର ଶେଷ ଜୀବନ କେଉଁ ମଠରେ ବିତାଇଥିଲେ? ମୁନି ଗୋସାଇଁ ମଠ। ଦେବୀ ଭାଗବତ ବା ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ବୋଲି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନ୍ୟ ନାମ? ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣକୁ ଆମେ ଦେବୀ ଭାଗବତ ବା ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣକୁ ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚନା କରିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ? ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତ ବା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣର ଦେବୀ କିଏ? ସାରଳା ଦେବୀ। ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣର ଆରମ୍ଭରୁ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। କୃତାନ୍ତ ଚରିତ୍ରଟି ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଯମରାଜଙ୍କ ବାହନ ମହିଷୀକୁ। ମହିଷାସୁର କାହାର ପୁତ୍ର? କୃତାନ୍ତ ଓ ଧର୍ମରେଖାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣରେ କେଉଁ ଉପାସନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ଶାକ୍ତ ଉପାସନାକୁ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କବି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? ସାରଳା ଦାସ। ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଛି। ତ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣରେ କେଉଁ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଜୀବ ବଳିଦାନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଘଟିଛି? ବଶିଷ୍ଠ ଇନ୍ଦୁମତୀ ବିବାହ। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ। ସମ୍ପାଦିତ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ମୁଖବନ୍ଧ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଶାରଳା ଦାସ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଅପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥ କେଉଁଟି? ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକାର ପତ୍ର ଓ ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 9 ଆଉ 79। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକାକୁ କିଏ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ? ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକାରେ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1984 ମସିହାରେ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1965 ମସିହାରେ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦକ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଓ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର ପ୍ରକାଶକ ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥ କମ୍ପାନୀ। ସାରଳା ମହାଭାରତ କେଉଁ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ? ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ। ସାରଳା ମହାଭାରତକୁ କିଏ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ସାରଳା ସ୍ମରଣିକା କିଏ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି। ସାରଳା ପୁରସ୍କାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା। ସାରଳା ମହାଭାରତର ସତ୍ୟସନ୍ଧ କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ସାରଳା ମହାଭାରତର ନାୟକ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନାୟିକା ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦାନ୍ତେଣ ବିଦାରିଣ କାଢ଼ନ୍ତି କାହାର ବୁକୁ, ଖଣ୍ଡେଣ କାମୁଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତି ଆରେକକୁ। ଏହା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରୁ ଆସିଛି। ସପ୍ତକାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ କାହାର ରଚନା? ଶାରଳା ଦାସ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ, ତୃତୀୟ ଲିଖନ କଲି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଂକ୍ତିଟି କୁହାଯାଇଛି। ମାଡ଼ୁଆ ମହାଦେବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରୁ ଆସିଛି? ମଧ୍ୟ ପର୍ବରୁ। ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ବନ ପର୍ବରୁ। ଜାତି ସ୍ମରତ୍ୱ କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସାରଳା ମହାଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଶୀଳନ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ରଚୟିତା କିଏ? ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କାହାର ରଚନା? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କର ପିଲା ଅଛି ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ିକିରି ଯାଇଥିବ। ସେଥିରୁ ବି ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଉଛି ଏକ୍ଜାମ ରିଲେଟେଡ୍। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ UGC ନେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ କି +3 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତମର ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଉଛି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ତମ ପାଇଁ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସଟା ନିହାତି ତମେମାନେ ପଢ଼ିବ। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା। ସାରଳା ମହାଭାରତୀୟ ନାରୀ ଚିତ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ? ସରଳା ଦେବୀ। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ। ସାରଳା ମହାଭାରତ ଚରିତ୍ରର ଚିତ୍ରଶାଳା କାହାର ରଚନା? ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ପଟ୍ଟଭୂମି କାହାର ରଚନା? ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ଦୀନବନ୍ଧୁ ରଥ। ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଲେଖକ କିଏ? ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଏତିକି ଆଜି ଥିଲା, ଏତିକି ତମ ପାଇଁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ତମର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ନ ବୁଝିପାରୁଛ କି କେଉଁ ବିଷୟ ବୁଝିବାର ଅଛି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବ।